structure of soils are important because the root can get sufficient oxygen from that, and plus the water drain is good. Therefore, the roots of plants grow well. So basically, why the structure of soils are important? Because if the structure of soil is good, then the plants can grow like we can say wealthy. So ते चांगल्या प्रकारे तिथे plants grow करू शकतात. So here we gave some examples. Here the structures of some soil. So the shape they gave us, that is granular. So granular सारखी जी माती आहे ती आपल्याला असं particles type दिसते. Okay, then laminar we have. Laminar जे shapes आहेत, laminar चा जो shape तो अशा प्रकारे आपल्याला आढळून येतो laminar soil चा. Then columnar is basically the pillar. So the soil ज्याच्यामध्ये pillar like structure असतो, this soil are called as columnar soil structure. And then we have the block shape structure. So आपल्याला block shape structure आपल्याला अशा प्रकारे आढळून येतो like this. Okay, so ते एकावरती एक असे blocks प्रकारे आपल्याला आढळून येतात. So this is called the block structure. Then we have then we saw the uses of soil, plant conservation, then water conservation, then plasticity. So what is plant conservation? We all know the priority to grow the plants is the priority goes for the soil. जर कधी पण प्लांट ग्रो करायचा असेल तर आपल्याला सर्वात प्रथम काय बघायला लागतं? सॉइल. So this is the first important use of soil. Then second we have the water conservation. What does that mean? Water conservation म्हणजे काय? The soil आपल्याला सगळ्यांना आपण जस्ट बघितलं होतं, थोडं शॉर्टली आपण बघितलेलं होतं की सॉइल ची होल्डिंग कॅपॅसिटी, वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी चांगली असते. सो बेसिकली जे आपण लेक आणि तळे वगैरे बघतो छोटे, त्यांच्यामध्ये ती सॉइल आहे, त्यांच्यामध्ये ती वॉटर होल्डिंग कंडिशन बोलतात ना, एक कॅपॅसिटी चांगली असल्या कारणाने ओके आपल्याला बऱ्यापैकी पाणी हे थ्रू आउट द इयर भेटतं. So that is also the use of soil. Then we saw the plasticity. The plasticity means what? The soil can be given any required shape. This property is called the plasticity. So with the help of this plasticity, we can say the property of soil, we can make such utensils like bricks. आपण हे नंतर आपण जे बघतोय लाईक पॉट बघतोय तो, प्लस एक भांड बघतोय ते, आणि प्लस ब्रिक्स. आपण अशा प्रकारे काही काही वेगवेगळ्या शेप मध्ये वेगवेगळ्या वस्तू आपण बनवू शकतो बिकॉज ऑफ द प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल. सो देन आपण आलो, देन वी केम some useful types of soil. So let's go for this. So China clay. Okay. So China clay ला एक दुसरा पण नाव आहे kaolin. So kaolin is what? Kaolin is what? Kaolin. Okay. So kaolin. So kaolin is what? So kaolin is the mineral that we get in China clay. Okay. That's why sometimes it's called as kaolin clay also. Okay. So China's clay ला kaolin clay असं पण म्हणतात. Okay. So it is white in color and it is used for making cookeries. Then we have the bathroom tiles, then tanks, laboratory apparatus, masks and jars, etc. So basically त्यांचा यूज कुठं होता आपल्याला माहिती आहे की कप बशी वगैरे, किंवा समजा आपण लॅबोरेटरी मध्ये आपण चेक केलं तर आपल्याला बऱ्यापैकी काही काही वस्तू आहेत ते चायना क्लेचे बनलेले आढळून येतात. सो देअर वी यूज द चायना क्ले. प्लस आपल्या घरी जे टाइल्स आपण लावतो, ओके, बाथरूम टाइल्स, दे आर ऑल्सो made by this China clay. Okay, then we have the sadhu soil. So sadhu soil basically कुठे यूज होतात? Sadhu soil is used for making statues and idols. They are whitish in color. जर बघा तुम्ही गणपती जर आता सीझन आहे, गणपतीला जर आपण बघितलं, ओके, बिफोर कलरिंग जर आपण गणपती पाहिला तर आपल्याला एक व्हाईट कलर मध्ये ते आढळून येतं, राईट? कलर होण्याच्या आधी शाडूची माती, हो, शाडू सॉइल. तर बेसिकली दॅट इज शाडूची माती. ओके, शाडूची माती. देन वी हॅव टेरेकोटा सॉइल. सो व्हॉट इज दॅट? द सॉइल इज रेड इन कलर. ओके, जो टेरेकोटा सॉइल आहे तो रेड इन कलर मध्ये असतो. अँड डेकोरेटेड आर्टिकल्स अँड पॉट्स आर युजफुल फॉर ग्रोविंग द प्लांट्स अँड मेक फ्रॉम द सॉइल. सो बेसिकली तो सॉइल कुठे यूज होतो? ओके, सो बेसिकली तो सॉइल लक्षात येतच आहे. बेसिकली टेरेकोटा सॉइल कुठे यूज होतो? आपण जे पॉट्स वगैरे बनतो बघा, भांडी, जे घरी कुंडी असते, बेसिकली हा वर्ड बरोबर आहे, कुंडी. त्या कुंडी बनवण्यासाठी, कुंडीसारख्या वस्तू बनवण्यासाठी किंवा डेकोरेशनचे काही आर्टिकल्स असतात, लाल मातीचं आपण ज्याला बोलतो बघा, लाल मातीचे कधी कधी आपल्याकडे खेळणी असतात, किंवा लाल मातीचे आपल्याकडे सगळ्यांकडे तर कुंडी आहेत. तर कुंडी असलेल्या ठिकाणी
किंवा कुंडी असते ते टेरोकेट सॉइल मधून बनवले जातात. सो देन वी हॅव मुलतानी सॉइल. मुलतानी सॉइल, मुलतानी माती, ते कशासाठी? कॉस्मेटिक्स, म्हणजे चेहऱ्याला वगैरे लावायला काही हे बनवतात, जे वस्तू बनवतात त्या कॉस्मेटिक्स, त्यांना कॉस्मेटिक्स, मेकअप वगैरे त्यांना कॉस्मेटिक्स असं म्हणण्यात येतं. तर ते सुद्धा बनवण्यासाठी मुलतानी मिट्टीचा यूज होतो. ओके, सो दिस इज व्हॉट दे आर सेइंग. ते जसं मी तुम्हाला बोललो होतो, सी हिअर, द चायना क्ले इज अन इंडस्ट्रियल मटेरियल, sorry, industrial mineral and type of the type kaolinite, and it is found in China, hence it's called the China clay. Upon heating, this soil acquires glaze and hardness. Therefore, it is used for making crockeries. So, why it's useful? Used to make crockeries. So, basically, चायना क्लेची एक प्रॉपर्टी आहे की जेव्हा आपण त्याला गरम करतो, ओके, अपॉन हिटिंग ते एक चमकदार आणि ठळक बनतात, कठीण बनतात, हार्ड बनतात. सो दॅट्स वाय वी यूज दॅट फॉर मेकिंग क्रॉकरीज. ओके, सो दिस इज द युजफुल यूज ऑफ चायना क्ले. अँड देन नेक्स्ट वी हॅव सॉइल टेस्टिंग. आतापर्यंत जे मी युजेस वगैरे तुम्हाला सांगितलं आणि छोटेसे आपण रिव्हिजन केलं ते स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, दॅट यू अंडरस्टँड काय? म्हणजे कळालं ते गोष्टी सिद्धू जय? हो कळाले. Okay, good. So let's go for the next point. That is okay. Let's go for the next point. That is soil testing. So, what is soil testing? Basically, the property of various ingredients of soil can be determined by soil testing. All right. So, why we do the testing? So, testing means what? Basically, to check or verify the ingredients or the properties, or we can say the properties, and we can see the characteristic. आपण कोणत्याही गोष्टीचे काय, कोणतीही गोष्ट कळून घेण्यासाठी त्याच्यामध्ये काय क्वालिटीज आहेत ते कळून घेण्यासाठी आपण बेसिकली टेस्टिंग करतो. सो सॉइल टेस्टिंग इज फॉर टू नोविंग द प्रॉपर्टीज अँड ingredients of that soil. Okay, so during soil testing, the soil is examined for color. ओके, सो बेसिकली सॉइल टेस्टिंग मध्ये काय काय एक्झामिन होतं, काय काय क्वालिटीज किंवा कोणत्या कोणत्या प्रॉपर्टीज त्याच्यात चेक केले जातात त्याच्याबद्दल त्याने सांगितलंय. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइलचा कलर, देन टेक्स्चर, देन प्रॉपर्टी, द प्रपोर्शन ऑफ ऑर्गॅनिक मॅटर इन इट. तर त्याच्यामध्ये असलेलं ऑर्गॅनिक मॅटर, जे जीवाणू, त्या सॉइल मध्ये कोणते कोणते जीवाणू, कोणते कोणते ऑर्गॅनिक मॅटर्स आहेत त्याबद्दल जाणून घ्यायचं. देन सॉइल इज टेस्टेड टू फाइंड आउट if there is deficiency of any ingredients, and to decide what measures should be taken to remove the deficiency. आता समजा ते सॉइल टेस्टिंग आपण बेसिकली कशाला करतात हे बघा. कोणत्याही सॉइल मध्ये हे तीन घटक इम्पॉर्टंट आहे. व्हॉट? द कलर, टेक्स्चर्स अँड द प्रपोर्शन ऑफ ऑर्गॅनिक मॅटर. ओके, इन केस जर समजा कोणत्याही रिझन मुळे द प्रपोर्शन ऑफ ऑर्गॅनिक मॅटर्स कमी झाले, त्यांची डेफिशियन्सी क्रिएट झाली. ओके, सो ते डेफिशियन्सी रिमूव्ह करण्यासाठी काय काय आपण मेजर्स, काय काय पावलं उचलू शकतो त्याबद्दलचे पण काही घटना ते प्लॅनिंग करण्यासाठी पण आपल्याला सॉइल टेस्टिंग करणं गरजेचं आहे. दिस इज व्हॉट दे सेड. अँड देन द सॉइल सॅम्पल कलेक्टेड फॉर टेस्टिंग इज ड्राईड in an open space in shade of 8 and 10 days. Okay, so basically what they said की सॉइल टेस्टिंगचा सॉइल सॅम्पल कसे कलेक्ट करतात ते ओपन स्पेस मध्ये करतात. ओपन स्पेस म्हणजे लाईक ते कुठे, ती जी जमीन आहे ती कुठे बोलतात ना, बेसिकली ती कुंडीतली जमीन आपण हे करत नाही, टेस्टिंग साठी नेत नाही. तर ती जमीन फील्ड मध्ये, जसं आपलं शेतीची जमीन वगैरे कशी खुली असते त्या प्रकारच्या जमिनीचं सॉइल टेस्टिंग करत जातात. त्याच्या आधी ते 8 ते 10 दिवसाच्या सॉइलचे जे सॅम्पल्स आहेत ते कलेक्ट करतात. ओके, त्याच्यावरती काही काही शिफ्टेड टू सीव्ह, त्याच्यावरती काही प्रक्रिया टेस्टिंग वगैरे करून त्याचा प्रपोर्शन्स ऑर्गॅनिक मॅटरचे ते आपण कन्सिडर करतात. राईट, सो म्हणजे टेस्ट करतात बेसिकली. द टू टेस्ट नेमली, म्हणजे आणि सॉइलच्या टेस्टमध्ये दोन टेस्ट आहेत. वन इज पीएच टेस्ट अँड देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी टेस्ट. Okay, so these two tests are important for the soil, for the testing the soil, are particularly useful in finding out the characteristic of soil. So these two tests, हे दोन जे टेस्ट आहेत ते इम्पॉर्टंट आहेत कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल ते कन्सिडर करण्यासाठी, जाणून घेण्यासाठी.
you can determine the fertility of soil in your field with the help of different tests. So त्यांनी सांगितलं की आपल्या जमिनीची आपण उत्पादकता जाणून घेऊ शकतो वेगवेगळ्या प्रकारच्या टेस्टिंग करून आपल्या जमिनीचा. Okay, so this is what they said. Then okay, so let's go for this. We will go it for the later. Okay, then we have the causes of diminish. Okay, diminish the soil fertility म्हणजे जमिनीची उत्पादकता. The fertility of soil का कमी होते, डिमिनिशिंग मीन्स वॅनिश होणं किंवा आपण बोलतो ते कमी कमी होत जाणं. ओके, सो का कमी होते तर त्याचे काही रिझन्स आपल्याला त्यांनी दिलेले आहेत. फर्स्ट इज सॉइल पीएच लेस दॅन 6 और हायर दॅन 8. सो वी ऑल नो, आपल्याला बेसिकली द पीएच रेटिंग काय असतं त्याच्याबद्दल कल्पना असते, राईट? हॅलो जय, सिद्धू, आपल्याला पीएच रेटिंग म्हणजे काय त्याच्याबद्दल कल्पना आहे ना? व्हॉट इज पीएच रेटिंग बेसिकली? From that we can know the things are alkaline or acidic. So ती गोष्ट acidic आहे का acidic नाही आहे ते आपण जाणून घेऊ शकतो pH rating through, right? So if we have the pH rating 7, that means that is neutral, right? From 1 to 14 we have that pH rating. ऐकलंय की नाही हा शब्द कधी pH rating? नाही सर. ओके, pH rating बद्दल तुम्ही जाणून नाही घेतलंय जय? हा बोल जय. पीएच रेटिंग जाणून घेतले का तन्मय? म्हणजे कल्पना आहे का व्हॉट इज पीएच रेटिंग? ओके, सो बेसिकली एक सिद्धू मी तुला सांगतो तुझ्यासाठी. बेसिकली कसं असतं, कोणत्याही वस्तू म्हणजे बेसिकली पार्टिकल्स. ओके, जो ऑर्गॅनिक मॅटर्स आहेत त्यांना आपण दोन गोष्टीमध्ये डिवाइड करू शकतो. एक हे अल्कलाईन म्हणजे ऍसिडिक आणि अल्कलाईन. म्हणजे जर ती गोष्ट ऍसिडिक आहे की नाही किंवा ती अल्कलाईन म्हणजे ऍसिडिक आहे का नाही हे आपण जाणून घेऊ शकतो पीएच रेटिंग थ्रू. ओके, दिस इज व्हॉट. अँड देन वी हॅव, ओके गुड, तन्मय गुड. अँड जर आणि त्याची रेटिंग असते 1 to 14 आणि जर 7च्या पुढे जर रेटिंग आली ओके त्या पीएच ची म्हणजे त्या वस्तूच्या पीएच ची तर ते ऍसिडिक आहे असं आपण कन्सिडर करतो. आणि जर 1 ते 6 मध्ये आलं ती रेटिंग तर त्याला आपण अल्काईन म्हणून कन्सिडर करतो. म्हणजे नॉन ऍसिडिक थिंग आपण सबस्टन्स असं बोलू शकतो. ओके, आणि जर 7 वर जर त्याची काउंटिंग आली एक्झॅक्ट 7 तर त्याला आपण न्यूट्रल बोलतो. ओके, तो हे एक लक्षात ठेवा. तो म्हणजे तो ऍसिडिक पण नसतो आणि नॉन ऍसिडिक पण नसतो, तो ऍक्च्युअली न्यूट्रल असतो. So this is what we are. I just gave you some details. So you can say an example of this pH. Okay, what is this? So ह्याच्याबद्दल आहे ते आपल्याला सॉइल टेस्टिंग मध्ये इन केस जर त्या सॉइलचा पीएच लेवल हा कमी असेल किंवा जास्त असेल हायर दॅन इट म्हणजे ती किंवा ऍसिडिक किंवा अल्काईन जर ती बोलतात ना माती जर जात असेल तर त्यावेळेस त्याची जी फर्टिलिटी ती कमी होते. इन लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गॅनिक मॅटर, जर त्याच्यामध्ये ऑर्गॅनिक मॅटर म्हणजे आपण जसं बघितलं ऑर्गॅनिक मॅटर जर त्यात प्रोपोर्शन कमी असेल सॉइल मध्ये तर तेव्हा पण फर्टिलिटीला ते हे बोलतात रेजिस्ट करू शकतं किंवा फर्टिलिटी कमी होऊ शकते त्याच्यामुळे पण. ते नो प्रॉपर ड्रेनिंग ऑफ वॉटर, जर पाण्याची ओके ड्रेनिंग म्हणजे कसं ते गळणे म्हणजे आपण बोलतो ना होल्डिंग कॅपॅसिटी जर त्या पाण्याची व्यवस्थित नसेल ओके म्हणजे त्या सॉइलची त्या मुवमेंटला देन रिपीटेड कल्टिवेशन द सेम क्रॉप मीन्स वॉट की आपण जो वीट जर आपण एकच धान्य सतत 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 ते घेत असू तर त्यावेळेस पण त्याची फर्टिलिटी सॉइलची फर्टिलिटी कमी होते. देन कंटिन्युअस यूज ऑफ सलाईन वॉटर मीन्स वॉट जर आपण बोलतो ना साखरेच्या ना मिठाचं पाणी जर समुद्राचं पाणी मिठाचं पाणी जर आपण कंटिन्युअस आपल्या फील्डवर वापरत असू त्याच्याने पण आपली फर्टिलिटी कमी होते. देन एक्सक्लुसिव्हली यूज ऑफ केमिकल फर्टिलायझर अँड पेस्टिसाइड, जर केमिकल फर्टिलायझर्स अँड पेस्टिसाइड सो व्हॉट आर दिस फर्टिलायझर्स जे आपण बोलतो ना खतं वगैरे जे केमिकल खतं वगैरे आपण वापरले जास्त करून तर त्याच्याने पण आपल्या सॉइलची फर्टिलिटी हे कमी होऊ शकते. सो हे जे काही बेसिक्स रिझन्स असतात आणि हे बेसिक्स रिझन्स आहेत पण त्यांचा इम्पॅक्ट हा मेजर पडतो त्यांच्या सॉइल फर्टिलिटीवर. तर हे तुम्ही लक्षात ठेवा, हे तुम्हाला लक्षात राहिलंच हवं कारण हे नंतर पण तुम्हाला खूप युजफुल आहे.
Then we have it here. See, always remember the soil structure is distributed. If chemical fertilizers are used excessively, and the land becomes unstable फॉर सोविंग बरोबर. जसं आपण इथं बघितलं होतं हा वाला पॉइंट की आपण जर जास्तीत जास्त केमिकल फर्टिलायझर यूज केले तर त्याची जी ग्रो करण्याची कॅपॅसिटीज आहे ती कमी होते. दिन क्रॉप शुड बी रोटेड इन ऑर्डर टू मेंटेन. सो मग त्याच्यावर रिझन काय, त्याच्यावरती एक सोल्युशन काय, रिझन नाही सोल्युशन काय, तर आपण क्रॉप्स आहेत ते आपण रोटेटिव्ह वे मध्ये घेऊ शकतो. फॉर एक्झाम्पल आता समजा की आपण आज गहू आपण पेरले. ओके, तर दिस सेट द हार्वेस्टिंग ऑफ वेट. तर गहू जर आपण पेरले तर गहूला जास्तीत जास्त फर्टिलिटी म्हणजे ऑर्गॅनिक मॅटर आहे सॉइलचे ते जास्त यूज करतो गहू ग्रो करण्यासाठी. बट जर आपल्याला त्याचा बॅलन्स हे ठेवायचं असेल काय बोलतात त्याला मेंटेन ठेवायचं असेल तर वी कॅन ग्रो मूग, मूठ, बीन्स, देन पीनट्स. देन आपण बोलतो ते लॅगिमिनस क्रॉप्स म्हणजे वाटर त्यांना आपण बोलतो ना कोम येतात त्या प्रकारचे आपण ते बघू शकतो. देन बेंगल ग्राम्स, देन सोयाबीन, देन पीस, वटाणे वगैरे अशा प्रकारचे जर आपण जर सर हा बोला ना. बेंगल ग्राम काय असतं? बेंगल ग्राम्स दे आर लाईक बेंगल ग्राम्स. हा बोला 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 सर. सर सर हॅलो हॅलो. ओके गुड. तो एक अरे ते बेंगल ग्राम्स आपण ना तुला दाखवतो त्याचा एक्झॅक्टली मराठी वर्ड पण येत नाहीये. बेंगल ग्राम्स इज फॉर वी कॅन एक असं हे आहे क्रॉप मराठी वर्ड म्हणून आठवत आपण बघूया. शी वटाणे वटाणे हे बघ काला चना काला चना बरोबर सॉरी सॉरी ते ग्रामसर काला चना काळे चणे म्हणजे हे बघ ज्यांना मोड येतात बघ मोड येतात बेसिकली कोणते मूग मटकी झाले किंवा चणे झाले किंवा सोयाबीन अशा प्रकारचे जे धान्य आहेत ते आपण हे करून कल्टिवेट करून त्याची जे हे फर्टिलिटी आहे सॉइलची फर्टिलिटी आपण रिगेन करू शकतो रिस्टोर करू शकतो. हेच त्याने सांगितलं इथे. ओके, सो काला चना काबुली चना येस चणे सर. तर अशा प्रकारचे जे हे आहेत आपण बोलू शकतो की क्रॉप्स आपण घेऊन त्याचे रिस्टोर करू शकतो. सो देन वी हॅव सम हिअर the great scientist some information let's look at here. So the great scientist Danish scientist Sorensen put forth concept of pH. Okay, so based on the concentration of hydrogen ions that determines the pH of soil. A mixture of water and soil is proportion 1:2. So basically त्यांनी आपल्याला सांगितले की त्यांनी पीएच हे कशा प्रकारे त्यांनी फाइंड आउट केलं आणि वी कॅन से द स्टेप कन्सेप्ट त्यांनी कसे क्लिअर केले. इज टेकन अँड टेस्टेड युझिंग द सेव्हरल इंडिकेटर्स. ओके, सो 1:2 च्या रेशो मध्ये त्यांनी सॉइल अँड वॉटर घेतलं. ओके, देन सेव्हरल इंडिकेटर्स मध्ये त्यांनी टेस्टिंग केली. अकॉर्डिंग टू सॉइल they may found to be the one of the following three types. So त्या टेस्टिंग थ्रू त्यांनी थ्री टाइप्स त्यांनी कन्सिडर केलं. ओके, सो सॉरी माझं ते प्रपोर्शन चुकलं होतं. जर 7च्या आधी असतं तर ऍसिडिक सॉइल असं म्हणण्यात आलंय आणि 7च्या नंतर असेल तर अल्कालीन सॉइल असं म्हणण्यात आलंय आणि 6.5 to 7.5 जर असेल तर त्याला आपण हे बोलू न्यूट्रल सॉइल. जसं मी तुम्हाला बोललो होतो बघा 1 to 14च्या मध्ये जर 7च्या नंतर आलं तर ऍसिडिक आणि 7च्या आधी आलं तर अल्काइन असं मी म्हटलं होतं बट दॅट वॉज रॉंग सॉरी. ऍक्च्युली ह्याच्यात दाखवलेलं आहे की 7च्या नंतर जर हे आलं लेस दॅन 7च्या आधी जर हे आलं बोलतात ना रेटिंग तर ते ऍसिडिक आहे आणि 7च्या नंतर आलं 7.5च्या वरती आलं हायर आलं तर त्याला अल्कालाइन असं म्हणतात. ओके, तर हे जरा नीट लक्षात ठेवा नंतर चुकी नको आहे माझ्यासारखी म्हणून. Okay, so this is what they say. Okay, so here is our lesson. आपला lesson इथे संपलेला आहे. So World Soil Day is 5th December to make the effort for conservation of soil.
ओके, कारण आपल्याला माहिती आहे का सध्या पोल्युशन आणि पोल्युशन एवढा हाय रेटेड मध्ये वाढत आहे की जेणेकरून आपले जे सॉइल आहे, जे आपण शेत जमीन म्हणून यूज करत होतो, ते आता नॉन फर्टाईल झाले, की त्याच्यामध्ये आता बघू शकतो आपण की त्याची जी फर्टिलिटी कॅपॅसिटी ती एकदमच कमी झालेली आहे. तर त्यासाठी द वर्ल्ड सॉइल डे हे आता सेलिब्रेट करतो, कारण त्याच्या कन्झर्वेशनसाठी, सॉइलच्या सर आवाज नाही कन्झर्वेशन. येते. सर ओके. आवाज येत नाहीये तुमचा. हॅलो हॅलो हॅलो, आता येतोय? आता आता येतोय आवाज? येतोय सर, आता येतोय. सार्थक, आवाज येतोय माझा बाळा? येस सर. ओके, गुड गुड. सो ओके, गुड. येतोय. हा, सर समजलं. येतोय. ओके, समजलं. सो आतापर्यंत जे मी बोललो ते तुम्हाला पॉईंट समजले का? फक्त वर्ल्ड सॉइल डे बद्दल तुम्हाला कळालं नसेल, राईट? का कोणतं ऐकायला नाही आलं मला सांगा बरं, रिपीट. हा वाला पॉईंट समजला तुम्हाला? दिस अल्कलाइन अँड हो दिस? सर, समजला. जय, हो सर. जयला काय झालंय? वैतागला जय? जय, ओके, लेट इट बी. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट. आता आपण एक्सरसाइज कडे वळूया. ओके, नीट लक्षात येईल. पण आता आपण एक्सरसाइज बद्दल बघणार आहोत. लेट्स गो फॉर द एक्सरसाइज. तो पहिला आपला इथे हे आहे, काय म्हणतात त्याला, क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लँक्स. So let's know the answers. So first is the capacity of air to hold moisture depends upon what of the air. Just answer me. So basically, okay, आवाज येतोय ना माझ्या तुम्हा सगळ्यांना? येस सर. ओके, सिद्धू आवाज येतोय? हो. Okay, good. हो So येतोय सर. okay, so what they are saying, the capacity of air to hold moisture depends upon the what. So depends upon the what. So आपण एक ह्युमिडिटीची डेफिनेशन बघितली होती. The capacity of air to hold the moisture, that we call as humidity, right? But here we said the capacity of air to hold the moisture depends upon the temperature of the air. So here we will write the temperature. The temperature is the right answer for here. Okay. So we will write the T over here. T for temperature. Okay. So this is the answer of first. Then let's go for the next. That is B. Water does not have a वॉटर. बघा, आपल्याला माहिती आहे पाण्याचे प्रॉपर्टीज काय, त्यांना स्वतःचा काय कलर वगैरे आहे का? नाही. व्हॉल्यूम वगैरे आहे का? नाही. शेप नाहीये. शेप नाही, राईट. सो दिस इज व्हॉट वी आर गोइंग टू नेम. द वॉटर डज नॉट हॅव अ शेप. वेअर वी हॅव शेप? शेप हियर. Mass Okay. and density. Yeah, good. No, volume and mass. But it has definite volume and mass. So see, तू डेन्सिटी बोलला ते बरोबर आहे, बट डेन्सिटी इज व्हॉट? मास अपॉन व्हॉल्यूम. बरोबर, डेन्सिटी तू बोलला ते बरोबर आहे, बट डेन्सिटीचा फॉर्म्युला काय? डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. सो बेसिकली त्याच्यामध्ये दोन्ही आढळून झालं ना, म्हणजे व्हॉल्यूम आहे आणि मासही आहे. सो दॅट्स वाय डेन्सिटी इथे येणार नाही. तो बट हॅज डिफाइनाइट व्हॉल्यूम अँड मास. ओके. वाईल फ्रीजिंग. Okay, sir. Okay, good. So while freezing, the dash of water is lowered. So इथे काय येणार? आपल्याला माहिती आहे की वॉटरची, डेन्सिटी. राईट राईट, गुड सिद्धू, राईट. कसं, कारण कसं आहे बघ, वॉटर आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, वॉटर जसा थंड थंड होत जातो तसा तसा त्याची जी कॅपॅसिटी आहे, म्हणजे सॉरी डेन्सिटी आहे, ती कमी कमी होत जाते, राईट. डेन्सिटी लो होते. हा, बरोबर, डेन्सिटी लो होते. सार्थक, गुड गुड गुड. देन वी हॅव द न्यूट्रल. जसं आपण बघितलं होतं, सॉइल हॅज, गुड गुड, न्यूट्रल, खालचं. राईट, न्यूट्रल. ऍटलीस्ट आपण इथे लिहूया अँड, आणि इथे लिहूया, इथे काय येणार? डेन्सिटी येणार सर. गुड गुड गुड. सो हे आपला एक सॉल्व्ह झालेला आहे. परत आपण दुसरीकडे बघूया. सो सी व्हॉट एअर हॅव. आपण हा फोर्थ वाला बघूया. फोर्थ वाला, whom should I be I paired up. सो सांगा मला, एअर मध्ये एक कोणती तरी क्वालिटी आहे जी आपण बघितली होती. एअरच्या पार्टिकल्सवर लाईट पडल्यानंतर ते स्कॅटर्ड होतात, त्याला आपण काय बोललो होतो? सर दिसत नाहीये. हे ना दिसत आहे.
Starting light दिसलं of सर light. आता. Scattering of light. So the air have this, हाँ sir. right? And water, soil, कोणामध्ये Excretion. excretion. Accretion. Soil का है plasticity. Excretion. Soil आणि plasticity. and soil Plasticity. 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 Okay. Plasticity. बोल सार्थक plasticity. 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 Plastic कसं नको बोलू plasticity. Plasticity. हाँ plasticity बराबर good. Plasticity. The state whether the following statement true or false आपण बघूया. The sandy soil has lower capacity for holding water. Is that true or false? Sir, true. What? True. Okay. का बरं? Sir, true. Okay. का? सर सँडी सॉइल मध्ये पाणी ऑब्झर्व करायची कॅपॅसिटी खूप कमी असते. हा पण त्याच्यावर काहीतरी रिझन असेल ना का कमी असते. जाऊ दे. Their particles are big enough. That's why. Their sandy soil च्या particles पण मोठे असतात प्लस त्यांची कॅपॅसिटी होल्ड करायची पण कमी असते. You are right. टेन्शन नको घेऊ. The substance in which the solute dissolved is called solvent, right? येस सर. Right. खरंच. एक मिनिट सर, एक मिनिट. Okay. So let's see आपण इथं बघूया. So what we call the solute, the substances that dissolve, and what we call the solvent, the substances in which the solute dissolve, right? So आपण इथे कन्सिडर केलं होतं सॉल्टला सोल्यूट आणि वॉटरला सॉल्व्हेंट, राईट? तो हे एक लक्षात ठेवा आणि आपण पुढे वळूया. What we have, the substances in which the solute dissolve is called solvent. Actually, solute means what? The substances that dissolve. आणि ह्यांनी काय बोललंय की substances in which. सो मग हे ट्रू आहे का फॉल्स आहे? ट्रू आहे का फॉल्स आहे? फॉल्स आहे सर. हा जय फॉल्स आहे सर. False. फॉल्स आहे. कन्फर्म False. कन्फर्म सार्थक तन्मय. येस सर. Oh. The pressure False. exerted by air, the pressure exerted by air is called atmospheric pressure. बरोबर आहे? ट्रू. ट्रू. True. तन्मय आन्सर काय असेल बेटा याचं? Sir, true है. हा गुड गुड ट्रू. True. सो हिअर आर सम हे आणि आपण जर बघूया तर काही ते आहेत. ओके ओके ट्रू गुड. सो लेट्स गो फॉर द थिंग हाऊ द स्कॅटर ऑफ लाईट. हे तुम्हाला आन्सर रायटिंग आहे जे तुम्हाला स्वतः करायचं आहे आणि हा एक्सरसाइज सॉल्व्ह करायचा आहे, राईट? आणि उद्या आणि आजच्या मला पाठवा तुम्ही हे सगळे एक्सरसाइज सॉल्व्ह करून. जसं पॉसिबल होईल तसं पाठवा. कंडिशन नाही आजच्या आलं. आणि अजून एक तुम्हाला रिमाइंड करून द्यायचं की उद्या आपला लेक्चर नाहीये, बट उद्या तुमच्या जीकेचा लेक्चर असेल. ओके, जनरल नॉलेजचा तुमचा लेक्चर असेल. आणि जनरल नॉलेज मध्ये हा बोला. Sir. हा बोला. मागच्या वेळेस जसं पाठवलेलं तसं असेल की असं ऑनलाईन क्लास असेल? ते तुम्हाला ते सर सांगते. ओके सर. ओके, जे आपले मोरे सर आहेत ते Sir, तुम्हाला सांगते. timing. मोरे सर तुम्हाला Timing सांगते. 11च ना? हा थांब मी सांगतो 2 मिनिटं. हा 11:37 कॉल असं. ओके, तो तसं तुम्हाला हे Okay, sir. म्हणजे तसं तुम्हाला हे नोटिफाय होऊन जाईल ग्रुपवर, बट स्टिल मी तुम्हाला एक रिमाइंड करून देतोय. ओके, देन नाउ लेट्स सी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दॅट इज एक्सप्लेन इन द पिक्चर इन ओन वर्ड. तर तुम्ही काय एक्सप्लेन कराल या पिक्चर्स मध्ये? तुम्हाला काय डिफरन्स दिसतात ते मला जरा एक्सप्लेन करा वन बाय वन. ग्रुपमध्ये थांबा, ग्रुपमध्ये नको सांगा मला तुम्ही लोक. आणि ट्राय टू आन्सर इन इंग्लिश. ओके,
So don't go for the Marathi or other language. Just try to answer in English. So what the difference you can see in this picture. So here are the two pictures we have. Sir, हाँ बोला बोला. Sidhu, just tell me Sir, the answer in English. sir, in the A figure, हाँ. there is water in the gap, and in the B figure, there is ice. Okay. So we all know here we have the water and ice already written. So there is okay. So we can easily identify that. Okay. But what you can see more in details, just tell me. Sir, Who can tell me that? sir, in a first figure, the gap of the water, in which the water is there, that size is small, and where is ice, that's soil space is size is more Okay. than first one. So in बरोबर right तू बोलला ते try केलं बरोबर आहे. आता मी तुला एक word सांगतो त्याला we can consider that the water expands after its freezing in the picture B. त्याला तू एवढा दोन पिक्चरचं सांगत होता त्याचा एक सिंपल वर्ड म्हणजे एक सिंपल सेंटेन्स मी सांगितलं तुला वॉटर एक्सपांड आफ्टर फ्रीजिंग in picture B because there is the property of water that can expand after freezing, right? आपण properties of water बघितलं होतं. The properties of water मध्ये water can expand after freezing, right? अजून एक काहीतरी आहे, अजून एक सांगा काय असू शकतं. अजून एक काहीतरी आहे, काहीतरी इन्क्रीज होता अजून काहीतरी Sir, इन्क्रीज होतं. space. आपण त्यालाच एक काहीतरी वर्ड यूज केलाय. स्पेस तर तू बरोबर आहे, यू आर अबाउट दिस बट यू आर जस्ट वन स्टेप बॅक ऑफ दॅट. जस्ट वन वर्ड. जस्ट वन वर्ड. Solvent. नाही रे बाळा, सॉल्व्हेंट आणि हे शब्द ना सोल्युशन मध्ये येतात. अजून एक Expand. हे बघा ही लाईन वाचा. इफ द टेम्परेचर ऑफ वॉटर इज लोवर्ड below 4 degrees Celsius, its density decreases. And what is increasing? Volume. Yeah, this is the word I want. That's the word I expected from you. की त्याचा व्हॉल्यूम इन्क्रीज झालाय. समजलं जय? Yes, Yes. sir. Okay, good. So because Yes. of that volume increases, that size and the shape is increases and it's taking more we can say space than before. So ice is taking more space than water in picture B. So that is the main difference we can see over here, right? And one more thing, as we say the volume increase, so see आपलं जे हे आहे वॉटर आहे त्याची जी लेवल आपल्याला इथपर्यंत दिसते, पण जर आपण तेच कन्सिडर केलं आईसला, आईस हा वरतीपर्यंत आलाय. सो दिस व्हॉट इन्क्रीजेस बेसिकली व्हॉल्यूम इन्क्रीजेस. ओके, सो हिअर इट इज. सो आपल्याला जे सॉल्व्ह करू शकतो आपण जे पॉइंट्स ते आपल्याला बघितलं आपण. ओके, जे डिस्कशन मी करू शकतो. देन नंतर वी हॅव द राईट आन्सर. हे तुम्हाला ओव्हन वर्ड्स मध्ये सॉल्व्ह करायचे आहेत. ओके, तर आपण ह्याच्याकडे पण बघूया या क्वेश्चन कडे की वाय इट इज सेड दॅट एअर इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वेरियस गॅसेस. हे का बोललं जातं? अँड अगेन चला तुम्ही या तिघांपैकी कोणत्या एकाचा आन्सर दिला तरी चालेल. The water is universal solvent and there is no alternative to water for cleaning purpose. चला एक नंबरला आपण जरा साईडला ठेवूया. Just tell me about this. There is no alternative to water to cleaning purpose. आणि water is universal solvent. हे कनेक्टिंग आहेत आन्सर ते तुम्ही सांगू शकता. हॅलो जय, जय बेटा मला आन्सर सांगते हा का सर, दोघांपैकी कोणाचं? वॉटर इज अ युनिव्हर्सल सॉल्व्हेंट. वाय कशाचा? इट इज
This. B. The water is universal solvent. Why it is said? Sir, What is solvent? mm, Just tell me first. What is solvent? What is solute? And what is solution? Again, I will tell you. Okay. So, Sir, bol. the substance in which the solute dissolves Exactly. is called solvent. Good, Siddhu. And so, just tell me why the water is said that, or why it is said that the water is a universal solvent. सर वॉटर मध्ये सगळं मिक्स होतं आणि Okay. सगळं डिझॉल्व्ह होतं. Okay, so we cannot answer like this. So we can answer is like the water is the substance universal solvent is called because there are almost everything we can see the dissolve in water. म्हणजे हे बघा ऑइल त्याच्यामध्ये डिझॉल्व होतं का वॉटर मध्ये? नाही होत. बट देर आर सम No, sir. एक्सेप्शन. No, sir. देर आर सम एक्सेप्शन. बट बोलतात ना. हा बोला. सर सॉल्ट शुगर Salt, sugar, they are the substance that we can see ते त्याच्यामध्ये dissolve होतात. So the number of we can say the substances dissolving in water is more than other fluid. That's why the water is called universal solvent. Okay, म्हणजे मी काय म्हटलं माहितीये का? मी म्हटलो की बोलतात ना वॉटर मध्ये डिझॉल्व्ह होणाऱ्या सबस्टन्सेसचा नंबर हा दुसऱ्या कोणत्याही फ्लुइड पेक्षा किंवा दुसऱ्या कोणत्याही द्रव्यापेक्षा जास्त आहे. That's why we said the water is the universal solvent. Okay, so there is no एक हा एक आन्सर तुम्ही बोलू शकता. आणि प्लस तुम्ही काय करा, हा जेव्हा लेसन रीड करायला तेव्हा तुम्हाला एक सिम्पल लँग्वेज मध्ये एक काही ना काही सेंटेन्स भेटेल ते तुम्ही लिहून मला पाठवा तुम्ही काय लिहिताय. Okay, so there is no alternative to water for cleaning purpose. Is that true? Why it is said? It is basically the things only the same as before, because the detergent powder and the thing and the powders that useful for cleaning is we can say dissolve in water only. ओके, म्हणजे आपण जे डिटर्जंट पावडर वगैरे काही यूज करतो किंवा काही मटेरियल जे आपण क्लिनिंग पर्पज साठी यूज करतो ते पाण्यामध्ये मिक्स होण्याचे चान्सेस किंवा पाण्यात मिक्स होण्याचे चान्सेस जास्त आहेत. प्लस ते पाण्यात थ्रू क्लिनिंग व्हायचे पण चान्सेस बेस्ट आहे. म्हणून देर इज नो अल्टरनेटिव्ह फॉर वॉटर फॉर क्लिनिंग पर्पज. समजलं? ओके सर. Yes, sir. ओके, सो दिस इज वॉट से. आणि आपलं हे होत आलंय काय म्हणतात त्याला, टाइम अप होतोय. 1 मिनिट आता कधी संपू शकतो. सो तुम्ही आता जे उरलेले क्वेश्चन्स आहेत त्याच्यावर तुम्ही आन्सर करायला आणि राईट डाऊन करून मला पाठवा. पण सर्वात पहिले लेसन रीड करा, त्याच्यानंतरच तुम्ही हे करा काय